بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المصنف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه التوحيد، قال: باب ما جاء في التنجيم. هذه الترجمة معاشر المستمعين الكرام عقدها المصنف رحمه الله تعالى لبيان ما يتعلق بالتنجيم. والتنجيم منه جانب جاءت النصوص بإباحته، وذلك لمعرفة مثلا الطريق من خلال النظر إلى النجوم أو تحديد القبلة، كما قال الله عز وجل: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. ونوع آخر من ما يتعلق بالتنجيم هو التعلق بالنجوم والاعتقاد فيها والاستدلال بسيرها على الحوادث الأرضية. والمصنف رحمه الله تعالى لما عقد هذه الترجمة عقدها لبيان ما لا يجوز منه وذمه وتحريمه، وما جاء فيه من الوعيد والتهديد، وذكر أيضا ما يجوز منه. وبدأ رحمه الله تعالى بهذا الأثر، قال البخاري في صحيحه: قال قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلاث: زيلة للسماء، ورجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه، وتكلف ما لا علم له به. انتهى. قوله رحمه الله: خلق الله هذه النجوم لثلاث، أي لأمور ثلاثة، كل واحد منها له دليله من كتاب الله. أما الأول قال: زينة للسماء، قد قال الله تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. ولا شك أن النجوم زينة للسماء وجمال لها. والأمر الثاني رجوما للشياطين، قال الله عز وجل: وجعلناها رجوما للشياطين، أي جعلنا النجوم أو المصابيح رجوما للشياطين، أي يرجم بها مسترق السمع. وأما الأمر الثالث قالوا: علامات يهتدى بها، أي دلالات على الطرق والجهات والقبلة ونحو ذلك، كما قال الله عز وجل: وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. فالله خلقها لذلك، لا ليدعى من خلالها علم الغيب والمعرفة بالأمور المغيبة، فهذا من الباطل والضلال. ولهذا قال قتادة: فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وضاع نصيبه، وتكلف ما لا علم له به. أي من زعم في النجوم غير هذه الأمور الثلاثة التي دل عليها كتاب الله سبحانه وتعالى، فادعى مثلا أنه يستطيع أن يعرف علم الغيب من خلالها، أو يعرف مثلا سعادة الإنسان وشقائه أو ربحه في تجارته أو خسارته من خلال النظر في النجوم، فقد أخطأ وأضاع نصيبه، أي حظه من دين الله سبحانه وتعالى. وأخطأ لأنه جاء بأمر ما أنزل الله به من سلطان، وتكلف ما لا علم له به، أي أشغل نفسه بعلم ضار يجلب عليه وعلى من يصدقه الشرور. وقد تقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد، أي كلما زاد دخولا في هذا العلم، علم التنجيم الذي لهذا الغرض،
فقد ازداد من السحر وزاد حظه ونصيبه من السحر. قال ذلك عليه الصلاة والسلام محذرا ومنذرا. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Para pemirsa Roja TV dan juga para pendengar Radio Roja serta radio-radio sunnah lainnya, kita masuk dalam bab yang baru, yaitu bab ma jaa fit tanjim, yaitu bab yang berkaitan tentang masalah ilmu perbintangan. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, judul bab ini diletakkan oleh penulis, yaitu Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullahu taala, untuk menjelaskan perkara-perkara yang berkaitan dengan ilmu perbintangan. Karena yang berkaitan dengan ilmu perbintangan ada dua model. Yang pertama, sisi ilmu di mana dalil-dalil datang membolehkannya, yaitu dengan mengetahui ilmu perbintangan untuk mengetahui misalnya mana jalan, mana arah, ya, untuk mengetahui di mana arah kiblat misalnya. Dan ini Allah bolehkan. Kita melihat bintang-bintang sehingga kita bisa mengetahui mana arah mata angin misalnya atau arah kiblat misalnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa alamat wa bin najmi hum yahtadun. Dan sebagai tanda-tanda, sebagai alamat, ya, dengan bintang mereka pun mendapat petunjuk. Artinya mereka mengetahui arah dengan melihat posisi bintang. Ini diperbolehkan. Model kedua yaitu ilmu perbintangan yang dilarang, yaitu ketergantungan terhadap bintang-bintang dan punya keyakinan terhadap bintang-bintang, ya, yaitu dengan memperhatikan perjalanan bintang untuk dijadikan dalil sebagai kejadian-kejadian yang ada di bumi. Ini tidak benar karena perjalanan bintang atau posisi bintang tidak ada kaitannya dengan kejadian-kejadian alam yang terjadi di atas muka bumi. Dan penulis, yaitu Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullahu taala, membuat judul bab ini untuk menjelaskan mana ilmu perbintangan yang tidak diperbolehkan, yang merupakan kesyirikan, dan juga mana ilmu perbintangan yang dibolehkan. Beliau membuka bab ini dengan membawakan perkataan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam sahihnya. Al-Imam Al-Bukhari berkata, qala Qatadah rahimahullah berkata, khalaqallahu hadhihi an-nujuma li thalathin. Sungguhnya Allah telah menciptakan bintang-bintang ini untuk tiga perkara. Zinatin lis-sama, ya, sebagai perhiasan bagi langit, ya, sebagai hiasan bagi langit. Zinatan lis-sama, sebagai perhiasan bagi langit. Wa rujuman lisyayatin, untuk melempar setan-setan. Wa alamatin yuhtada biha, dan sebagai tanda-tanda untuk dengan tanda-tanda tersebut kita mengetahui di mana arah. Faman ta'awala fiha ghaira dzalik akhta'a wa adha'a nasibahu. Barang siapa yang, ya, mencari selain daripada tiga perkara ini dengan ilmu perbintangan, maka dia telah salah dan dia telah menghilangkan bagian dia. Wa takallafa ma la ilma lahu bihi, dan dia telah berusaha mencari sesuatu yang melakukan atau suatu ilmu yang suatu perkara yang tidak ada ilmu baginya tentangnya. Demikian intaha perkataan dari Qatadah rahimahullahu taala. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini Qatadah menjelaskan tiga sebab tujuan diciptakan bintang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tiga perkara tersebut, ya, masing-masing ada dalilnya. Yang pertama adalah zinatan lis-sama, sebagai perhiasan bagi langit. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih." Sungguh kami telah menghias langit dunia dengan lampu-lampu, maksudnya dengan bintang-bintang. Ya, tidak diragukan bahwasanya bintang-bintang adalah perhiasan bagi langit. Langit menjadi indah dengan adanya bintang-bintang tersebut. Yang kedua adalah rujuman lisyayatin, untuk melempar para syaitan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ja'alnaha rujuman lisyayatin." Dan kami jadikan bintang-bintang tersebut untuk melempar syaitan, yaitu syaitan-syaitan yang mustariqus sam'i, yang mereka mencuri berita di langit, maka dilempar dengan bintang-bintang tersebut. Dan yang ketiga adalah sebagai petunjuk untuk menunjukkan mana arah jalan, ya, di mana arah-arah, ya, timur, utara, barat, selatan bisa diketahui dengan melihat posisi bintang. Demikian juga untuk menentukan mana arah kiblat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa huwal ladzi ja'ala lakumun nujuma litahtadu biha fi dhulumatil barri wal bahr." Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan bagi kalian bintang-bintang, agar kalian dengan bintang-bintang tersebut kalian mendapatkan petunjuk tatkala kalian sedang berada dalam kegelapan daratan maupun dalam kegelapan lautan. Ini dalil bahwasanya bintang-bintang bisa untuk menentukan arah. Nah, barang siapa yang menjadikan ilmu perbintangan di luar daripada tiga ini, maka dia telah keliru. Oleh karenanya Qatadah rahimahullah berkata, ya,
dalam perkataannya dia mengatakan, "Faman ta'awwala fiha ghayra dzalik akhta'a." Barang siapa yang mencari selain daripada tiga ini dari ilmu perbintangan, maka dia telah salah. Ya, dia telah salah. Wa adha'a nasibahu, dan dia bahkan telah melalaikan bagian dia daripada agama ini. Misalnya seorang dengan perbintangan dia berusaha mengetahui ilmu gaib dengan melihat posisi bintang, letak-letak bintang, perjalanan bintang, maka dia mengaku-ngaku tahu ilmu gaib. Atau dia mengaku tahu tentang kebahagiaan seorang atau kesialan seseorang, atau dia mengaku tahu dengan ilmu bintang ini menunjukkan kau akan beruntung dalam perdaganganmu atau kau akan rugi dalam perdaganganmu. Ini semua tidak benar. Ya, ini tidak benar karena tidak ada hubungan antara letak bintang dengan kejadian yang ada di atas muka bumi. Makanya Qatadah mengatakan wa adha'a nasibahu. Barang siapa yang melakukan demikian dia telah bersalah, wa adha'a nasibahu, maka dia telah membuang bagian dia daripada agama. Dia telah bersalah. Ya kenapa? Karena dia telah mengaku mengetahui ilmu yang tidak ada dalilnya, Allah tidak pernah turunkan, dan dia telah membuang bagian daripada agama, dan dia berusaha mempelajari ilmu yang tidak ada manfaatnya, menyibukkan dirinya dengan ilmu yang tidak bermanfaatkan, tidak mendatangkan manfaat, dan menyibukkan orang lain dengan ilmu tersebut. Dan telah lalu bagaimana Rasulullah SAW pernah mengingatkan akan bahaya ilmu seperti ini, menjadikan ilmu perbintangan untuk ilmu mengetahui hal gaib atau sihir dan yang lainnya. Kata Rasulullah SAW, "Man iktabasa syu'batan minan nujum faqad iktabasa syu'batan minas sihr, zada ma zada." Kata Rasulullah SAW, barang siapa mempelajari sebagian dari ilmu perbintangan, yaitu yang menunjukkan perbintangan berkaitan dengan kejadian di atas muka bumi, maka dia telah mengambil sebagian daripada ilmu sihir. Zada mazada. Semakin dia mempelajari ilmu perbintangan untuk mengetahui hal yang gaib, maka semakin pula dia semakin terjerumus dalam sihir. Dan ini telah diucapkan oleh Rasulullah SAW memperingatkan akan bahaya menjadikan ilmu perbintangan untuk menentukan masa depan atau kebahagiaan atau keberuntungan dan yang lainnya. Qala rahimahullahu ta'ala wa kariha Qatadah تعلم منازل القمر ولم يرخص ابن عيينة فيه. والمراد بتعلم منازل القمر أي من أجل الاستدلال بذلك على القبلة وأوقات الصلوات والفصول. وإنما كره قتادة ذلك ولم يرخص فيه ابن عيينة سدا للذريعة لئلا يتوصل إلى الممنوع. وإلا فإن بعض السلف رخصوا في ذلك، قال ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق. وهذا العلم هو مباح ومرخص فيه، لكن بعض السلف رحمهم الله تعالى كرهوا ذلك حسما للمادة وسدا للذريعة. Kemudian berkata penulis, wa kariha Qatadah ta'allum manazilil qamar. Ta'allum manazilil qamar, kata beliau bahwasanya Qatadah tidak suka, benci orang mempelajari tentang posisi-posisi bulan. Walam yurakhis Ibnu Uyainah fihi. Demikian juga Ibnu Uyainah rahimahullah tidak memberi keringanan untuk mempelajari letak-letak bulan. Mempelajari letak-letak posisi bulan kalau tujuannya adalah untuk mengetahui arah kiblat, untuk mengetahui waktu-waktu salat, untuk mengetahui misalnya musim-musim. Ini tidak jadi masalah, jelas ya. Sebagaimana kita jelaskan tadi ya. Akan tetapi sebagian salaf mereka membenci hal ini. Ya seperti Qatadah, mereka membenci mempelajari padahal ini ilmu yang boleh namun mereka benci. Demikian juga Ibnu Uyainah, dia tidak beri keringanan untuk pelajaran. Tidak boleh, kata Ibnu Uyainah rahimahullah. Kenapa? Karena mereka khawatir ini bisa mengantarkan kepada perkara-perkara yang diharamkan. Pelajari ilmu ini akhirnya nanti meramal dan macam-macamnya. Maka mereka melarang, tidak memberi izin karena untuk memotong jalan jangan sampai orang terjerumus dalam perkara yang haram. Namun sebenarnya ilmu ini boleh, mempelajari posisi bintang atau posisi rembulan untuk mengetahui waktu, arah kiblat dan musim-musim ini dibolehkan oleh Al-Imam Ahmad dan juga Al-Imam Ishaq bin Rahuyah rahimahumullah membolehkan hal tersebut. Ilmu ini boleh, akan tapi sebagian salaf membencinya tadi seperti kita katakan karena khawatir ilmu ini terantarkan kepada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. ثم ختم رحمه الله تعالى هذا الباب بحديث أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يدخلون الجنة مدمن الخمر وقاطع الرحم ومصدق بالسحر رواه أحمد وابن حبان في صحيحه. وهذا الحديث
من أحاديث الوعيد والتهديد في ذكر كبائر الذنوب وعظائم الآثام وما أعد الله سبحانه وتعالى لأهلها من العقوبات العظيمة. ومدمن الخمر أي المداوم على شربها حتى أن يموت على هذه المداومة غير تائب. وقل مثل ذلك بل هو أشنع وأشد المخدرات، فإن مضرتها وخطورتها أعظم. قال وقاطع الرحم أي القرابة، وقد قال الله سبحانه وتعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله. والأمر الثالث قال ومصدق بالسحر أي بجميع أنواعه ومنها التنجيم، لأن التنجيم من السحر كما مر معنا في الحديث من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر. وهذا وجه مطابقة هذا الحديث للترجمة من قوله مصدق بالسحر، لأن التنجيم نوع من أنواع السحر. والحاصل أن التنجيم الذي هو تعلق بالنجوم والاعتقاد فيها وادعاء علم المغيبات، وأيضا ما يكون للناس من حظوظ أو نحوس، سعادة أو شقاء، ربح أو خسارة من خلال النظر في النجوم، هذا كله من الدعاوى الباطلة ومن دعوى علم الغيب، وأهله من أهلها لهم نصيب من هذا الوعيد الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. وبهذا انتهت هذه الترجمة، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه. Kemudian para pemirsa Roja TV dan juga para pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, kemudian penulis menyebutkan di akhir dari pembahasan ini sebuah hadis dari sahabat Abu Musa radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, "Thalathatun la yadkhulunal jannah." 3 orang tidak akan masuk surga. 3 orang tidak masuk surga, kata Rasulullah SAW. Mudminul khamrin, yaitu orang yang minum khamr terus-menerus. Wa qati'ur rahim, orang yang memutuskan silaturahmi. Wa musaddiqun bisihir, dan orang yang membenarkan penyihir. Rawahu Ahmad, diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Wa Ibnu Hibban, Imam Ahmad dalam musnadnya dan Ibnu Hibban dalam sahihnya. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini adalah termasuk hadis-hadis yang memberi ancaman yang keras, ya, karena disebutkan tentang dosa-dosa yang besar, ya, dosa-dosa yang besar, kesalahan-kesalahan yang parah, dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyiapkan hukuman yang berat bagi orang yang melakukan dosa-dosa besar ini, yaitu mereka tidak akan masuk surga. 3 golongan yang tidak masuk surga ini, di antaranya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mudminu khamrin, yaitu orang yang kecanduan minum khamar, senantiasa minum khamar, terus-menerus minum khamar, sampai akhirnya meninggal dunia dalam kondisi masih terus minum khamar dan tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini terancam tidak masuk surga. Dan seperti ini pula orang yang suka mengkonsumsi obat-obatan terlarang, heroin, ya, dan sabu-sabu dan semisalnya, narkotik, ya. Mereka mengkonsumsi obat-obat seperti ini. Bahkan kata Syekh ini lebih parah daripada khamr. Kenapa? Karena kemudaratannya dan bahayanya lebih parah, ya, daripada khamr. Oleh karenanya dia juga terancam tidak masuk dalam surga. Kemudian perkara yang kedua atau perbuatan kedua atau orang kedua yang tidak masuk surga, kata Rasulullah SAW, yaitu qati'ur rahim, orang yang memutuskan silaturahmi. Dan Allah telah mengancam dalam Al-Quran, فَهَلَ أَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ أُولَئِكَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan apabila dan bisa jadi mereka tatkala mereka berpaling lalu mereka melakukan kerusakan di atas muka bumi, lalu
kalian berpaling lalu kalian melakukan kerusakan di atas muka bumi, wa tuqatti'u arhamakum, dan kalian memutuskan tali silaturahmi kalian. Maka apa balasannya? Kata Allah, la'anahumullah. Mereka itulah orang-orang yang Allah laknat mereka. Wa asammahum wa ama absarahum. Allah menjadikan mereka tuli dan Allah menjadikan mereka tidak bisa melihat. Ini ancaman yang berat. Ancaman mereka berat, dilaknat orang yang memutuskan silaturahmi. Oleh karenanya Rasulullah SAW menyatakan dalam hadis ini, yang memutuskan silaturahmi tidak masuk surga. Dan yang ketiga yang menjadi perhatian kita, orang ketiga tidak masuk surga dalam hadis ini, yaitu musaddiqun bisihir. Orang yang membenarkan sihir. Telah kita jelaskan bahwasanya dalam hadis, ya, barang siapa belajar ilmu tanjim, ilmu perbintangan, dia telah belajar sihir. Maka tidak boleh kita membenarkan orang-orang para munajjimin yang belajar ilmu seperti ini, tidak boleh kita benarkan. Karena kalau kita membenarkan ramalan mereka, maka ini berarti kita telah membenarkan sihir. Ya, telah kita jelaskan ilmu perbintangan disalahgunakan oleh sebagian orang. Kemudian untuk posisi bintang, perjalanan bintang dijadikan dalil untuk mengetahui ilmu gaib. Ini tidak benar. Dia mengatakan saya tahu ilmu gaib, apa yang terjadi akan di kemudian hari, kenapa? Karena bintang ini demikian, karena perjalanan demikian. Atau dengan melihat posisi bintang dia mengatakan saya mengetahui engkau akan bahagia atau tidak. Ya, engkau bintang ini, bintang anu, berarti kau lagi dalam bahagia atau dalam kesulitan. Atau kemudian menjelaskan dalam perdagangan beruntung atau rugi, ya. Ini semua adalah pernyataan-pernyataan yang batil, yang tidak ada kebenarannya. Oleh karenanya orang yang melakukan demikian, ya, dia berhak mendapatkan ancaman dari Nabi SAW yang disebutkan dalam hadis ini, yaitu tidak akan masuk surga. Termasuk orang yang membenarkan mereka. Orang yang membenarkan ramalan-ramalan bintang, maka dia terancam tidak masuk ke dalam surga. Demikianlah para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita telah sampai pada akhir daripada bab ini. Selanjutnya kalau ada yang bertanya maka kami persilakan. Wallahu taala alam bisawab. Terima kasih kami ucapkan untuk Fadilatul Syekh, jazakumullahu khairan, dan Ustaz Firanda yang telah menerjemahkan. Ikhwatal Islam, pendengar Radio Roja dan pemirsa Roja TV, kita masuk ke sesi interaktif, sesi tanya jawab. Silakan untuk Anda yang akan bertanya kepada Syekh di sore yang berbahagia ini secara langsung, silakan hubungi kami di 0218236543. Tentunya kami berharap pertanyaan antum berkesesuaian dengan bahasan yang Syekh sampaikan tadi. Kami coba sapa yang pertama. Naam. Halo. Ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan, dari mana Ibu? Ibu Wati dari Jakarta. Silakan. Tapi saya mau tanya di luar tema, Bu. Nah. Saya mau tanya, kalau akikah itu dibatasi anak sampai umur 2 tahun atau lebih dari itu boleh? Karena anak saya umurnya sekarang udah 3,5 tahun. Tapi saya baru bisa kira-kira mengakikahi di umur sekian gitu. Iya, baik. Terima kasih. Terima kasih. Nah. نعم، يعني الأصل أن تكون العقيقة في 7، لكن إذا تأخرت باقية في ذمتهم وعليهم أن يبادروا ويسارعوا في العق عنه. Saya menjelaskan bahwasanya hukum asalnya akikah itu pada hari ke-7, ya, akikah pada hari ke-7. Akan tapi jika dia tidak sempat mengakikahkan anaknya, maka ini masih di bawah tanggungannya, maka tidak mengapa segera untuk mengakikahkan anaknya tersebut. Kami ucapkan terima kasih atas jawabannya. Kami berikan kesempatan yang berikutnya melalui telepon kembali. Naam, silakan. Ya, halo. Naam. Assalamualaikum. Silakan. Naam. Iya, silakan, dari mana? Ya, halo. Baik, terputus. Kami angkat untuk Anda yang akan bertanya. Silakan bisa hubungi kami di 0218236543 dan berharap pertanyaan antum berkesesuaian dengan bahasan yang disampaikan di sore yang berbahagia ini. Silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana Bapak? Dari Abu Abdillah dari Karawang. Silakan Pak Abu Abdillah. Mau tanya, kalau mempelajari ilmu nujum itu untuk hanya sekedar tahu saja diperbolehkan atau tidak? Karena sebagian di universitas kita di Indonesia ini ada yang memang belajar ilmu nujum itu untuk kesialan di bulan Safar dan lain-lain, itu dilihat dari ilmu nujum itu. Tapi kalau misalkan hanya untuk sekedar tahu saja, itu apakah dilarang gitu? Baik, terima kasih Bapak interaksinya.
Barakallahu fiik. Sekedar tahu buat apa tadi? Yes, mungkin Bapak bisa menjelaskan? Sekedar gimana? Halo? Sekedar tahu untuk hanya sekedar tahu saja? Sekedar tahu saja gitu diperbolehkan atau tidak? Iya. Ilmu apa? Ilmu itu dipelajari buat apa maksudnya? Dipelajari sekedar tahu? Agar mengetahui kesialan tadi disampaikan Pak? Bukan, hanya sekedar tahu saja, mungkin hanya untuk tahu saja gitu. Apakah memang diperbolehkan atau tidak? Maksud saya ilmu itu ilmu yang buat apa? Untuk mengetahui letak bintang, letak arah, atau untuk ramalan? Untuk ramalan Pak. Untuk ramalan. Kita ingin tahu juga gitu ya. Ya. Baik. Ya, Pak. Terima kasih Pak Abu Abdillah. Barakallahu fiik. Nah, silakan Ustaz. لا تضع قدمك في هذه الطريق. وإذا كان بعض السلف كما مر معنا كره تعلم المباح منه خشية أن يقع الإنسان في المحرم، فكيف أن يتعلم المحرم للنظر في مآخذه كما ذكر السائل؟ فهذا أمر يجب على المرء أن يحذر منه وأن يشغل نفسه بما ينفعه من علوم الدين والدنيا. Syekh mengatakan jangan sekali-sekali masuk dalam ilmu seperti ini ya. Hati-hati jangan sampai melangkahkan kaki masuk ke dalam ilmu seperti ini. Tadi telah kita jelaskan sebagian salaf mereka tidak suka dan melarang orang belajar ilmu nujum, ilmu perbintangan yang boleh. Yang untuk menunjukkan letak waktu, letak kiblat itu pun boleh, namun dilarang oleh sebagian salaf. Kenapa? Khawatir terjerumus. Nah, bagaimana lagi kalau mempelajari ilmu yang itu digunakan untuk meramal misalnya, meskipun dengan dalih sekedar ingin tahu gimana cara pendalilan mereka, bagaimana, tidak boleh sama sekali. Sebaiknya kita menyibukkan diri kita dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat ya. Terima kasih atas jawaban yang disampaikan. Demikian Bapak Abu Abdillah di Tangerang. Kita berikan kesempatan untuk penelpon yang berikutnya. Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Ibu. Saya mau menanyakan kalau ada orang suka menolong melahirkan, dukun melahirkan, tapi dia sambil meramalkan orang, umpamanya jodohnya dengan siapa gitu. Terus pakai seperti bangle dibelah, dibulak-balik, apakah itu? Bangle itu apa, Bu? Bangle bukan bangle, jahe. Jahe. Nah, apakah itu termasuk sihir atau bagaimana? Iya. Ya, terus satu lagi bisa nggak? Mohon maaf, cukup satu saja Ibu ya, karena waktu yang terbatas. Terima kasih. هذا من الكهانة، والكهانة مر معنا تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من إتيان من يتعاطاها. قد قال الله سبحانه وتعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. فهذه المرأة الواجب على النساء أن يحذرنها من هذا الصنيع، وإن أبت إلا أن تكون مصرة عليه فليبحثوا عن غيرها عند توليد أولادهم وليتركوا هذه المرأة. Saya menjelaskan bahwasanya perbuatan dukun beranak tersebut ya itu adalah perbuatan perdukunan, bukan dari sisi melahirkan anaknya tetapi dari sisi meramal. Setelah dia ngeluarin anak, kemudian dia ngeramal anak ini bakalan punya istri ini, misalnya jodohnya ini dan macam-macam. Ini adalah bentuk perdukunan karena dia meramal tentang hal yang gaib. Dan ini Rasulullah SAW telah peringatkan dengan peringatan keras, tidak boleh mendatangi orang-orang seperti ini. Dan Allah telah berfirman, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illa Allah." Katakanlah bahwasanya seluruh yang di langit, seluruh yang di bumi tidak ada yang tahu ilmu gaib kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya para ibu-ibu yang ingin melahirkan anak-anak mereka hendaknya memperingatkan wanita ini. Ya, jangan jadi dukun, cukup ngeluarin anak-anak, jangan jadi dukun ngeramal-ngeramal ya. Kalau dia tidak mau tetap meramal, maka jangan melahirkan anak di wanita ini. Cari wanita yang lain ya, bidan yang lain yang bisa menjalankan proses kelahiran. Terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Demikian Ibu di Bekasi. Kita angkat pertanyaan berikutnya dari Abu Faik di Polewali, Sulawesi Barat. Silakan Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ingin bertanya sih, bagaimana kalau sementara bekerja, terus pekerjaan itu yang menyebabkan ia terlambat salat. Apakah pekerjaan yang dilakukan itu
membawa kepada kesialan atau bagaimana? Atau dia lantaran itu dia tidak mau lagi bekerja karena dianggap pekerjaan itu sial menyebabkan ia terlambat salat. Mohon penjelasan. Terima kasih. Terima kasih Pak. atas interaksinya. Silakan. الشغل إذا كان مباحا واستمر فيه مع تبكيره للصلاة فهذا لا شك أنه خير له وأولى، ولكن إذا تركه زجرا لنفسه وبحثا عن عمل آخر لا يكون مشغلا له للصلاة قد يكون رأى أن ذلك من مصلحة نفسه وزجرها، لكن إذا كان العمل مباحا وبقي فيه وجاهد نفسه على المحافظة على الصلاة فهذا هو المطلوب. Saya menjelaskan jika pekerjaannya merupakan pekerjaan yang halal, yang boleh, ya, kemudian dia tetap bekerja dan dia memperbaiki dirinya, dia tadi pernah terlambat, kali ini tidak lagi, maka dia bersungguh-sungguh untuk supaya tidak terlambat dalam sholat, maka ini baik bagi dia, ya. Namun misalnya dia akhirnya saya tidak mau lagi kerja ini dan saya ingin cari pekerjaan yang lebih selamat, yang biar ibadah saya bisa tenang, ya, ini demi kemaslahatan diri saya, maka juga tidak mengapa. Namun kata Syekh, kalau pekerjaan itu sudah halal, kemudian dia bersungguh-sungguh bertekad untuk bisa sholat pada waktunya dan dia bisa melakukannya, maka ini yang terbaik bagi dia karena pekerjaannya halal, tidak mengapa dia teruskan. Nah, terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Demikian Bapak Abu Faiki di Polewali, Sulawesi Barat. Kita angkat pertanyaan dari pesan singkat. Ada banyak sekali pertanyaan yang telah kami terima. Di antaranya dari pendengar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya Syekh. Mohon nasihatnya ya Syekh. Di rumah kami ada gelas-gelas yang kami pakai untuk minum sehari-hari. Gelas tersebut tertulis nama-nama bintang sesuai dengan tanggal lahir dari anggota keluarga kami. Apakah boleh bagi kami untuk menggunakan gelas-gelas tersebut? Mohon nasihatnya Syekh. أنا أخشى أن يكون وجود هذه يوجد في نفوس الأولاد تعلقا بهذه الأبراج واعتقادا فيها مثل ما هو حاصل عند من يتعاملون مع النجوم هذا التعامل بدعوى معرفة الحظوظ والسعود والنحوس ونحو ذلك، وإذا كان برجه كذا فسيكون له كذا وكذا أو يخسر في كذا أو يربح في كذا. فبقاء هذه الأكواب وكل يعني قد كتب عليه برجه سيولد في النفوس شيء من مثل هذه التعلقات، والشريعة جاءت بسد الذرائع وإغلاق المنافذ التي تفضي بالناس إلى الباطل. هذا إذا كان مجرد أكواب، أما إذا كان يصحب ذلك عقيدة فالأمر فيها أشد وأعظم. Saya menjelaskan bahwasanya perkara seperti ini dikhawatirkan akhirnya anak-anak yang masing-masing gelasnya ada tertulis bintangnya, lama-lama dia akan terpengaruh dengan ramalan-ramalan bintang tersebut, sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian orang. Mereka meyakini kalau seorang lahir kemudian dia memiliki bintang ini maka nasibnya begini, ya. Jika mereka tidak meyakini namun terbiasa minum dengan gelas yang ada tulisan-tulisan bintang-bintang tersebut, dikhawatirkan nanti mereka terpengaruh dengan ramalan-ramalan tersebut, ya. Dan kita tahu bahwasanya syariat datang dengan cara memutuskan segala perkara yang bisa mengantarkan orang kepada kesyirikan. Maka sebaiknya seperti ini ditinggalkan. Ini tetap kita tinggalkan meskipun kita tidak meyakini akan pengaruh bintang-bintang tersebut. Bagaimana lagi kalau sampai timbul pengaruh bahwasanya bintang-bintang tersebut punya pengaruh terhadap kita, tentang nasib kita, keberuntungan kita, ya, rugi atau beruntung, atau nasib baik atau nasib sial, maka ini tentunya lebih parah lagi. Jadi sebaiknya ditinggalkan. Terima kasih atas jawaban dan nasihat yang Syekh sampaikan. Pertanyaan dari pesan singkat berikutnya dari saudari Frina di Karawang. Ya Syekh, mohon nasihat dan penjelasannya terkait dengan bolehkah bagi kita atau bagaimanakah hukumnya mempercayai ramalan cuaca? Apakah diperbolehkan bagi kita untuk mempercayai dan mengambil ramalan tersebut untuk pedoman bagi kehidupan keseharian kita? Terima kasih atas jawaban dan nasihat dari Syekh. معرفة الطقس قد يكون
أشياء واضحة، يعني مثلا عندما تنزل مثلا عندنا الثلوج في الشام مباشرة بعدها بيوم تبرد الأجواء في الحجاز، ولا سيما إذا هبت الرياح من تلك الجهة. فهناك أشياء واضحة يعرف من خلالها مثل هذه الأمور، والأمر في ذلك واسع إن شاء الله، لكن أيضا لا يكون القول فيها على سبيل الجزم واليقين، ولكن يقال إن شاء الله يكون كذا أو إن شاء الله يحدث كذا، فالأمر في ذلك واسع. Saya menjelaskan bahwasanya mengenal tentang cuaca ya terkadang dengan perkara-perkara yang sangat jelas ya. Perkara yang sangat jelas. Contohnya kata beliau, contohnya misalnya di negeri Syam ya, negeri Syam turun salju ya. Kemudian angin kencang, maka bisa dipastikan bahwasanya di Hijaz yaitu di Madinah dan Mekah juga akan terpengaruh, di Arab Saudi akan terpengaruh dingin tersebut. Kenapa? Karena angin tersebut dibawa dari negeri Syam ya, terbawa dari salju tersebut. Ini kita mengetahui perubahan cuaca dengan dalil yang sangat jelas, perkara-perkara yang sangat jelas ya. Dan hal ini tidak mengapa ya, karena memang tanda-tandanya sangat jelas ya. Oleh karenanya masalah ramalan cuaca biasanya mereka berdalil dengan perkara-perkara yang jelas. Akan tapi bagaimanapun tidak boleh kita menggunakan perkataan pasti. Kita hanya bilang insya Allah berdasarkan kondisi-kondisi demikian maka cuaca demikian ya. Tidak boleh kita memastikan dan meyakini secara pasti, tapi ya sekedar insya Allah demikian karena tanda-tanda sudah ada misalnya. Terima kasih atas jawabannya. Demikian Saudari Frina di Karawang. Terima kasih atas pertanyaannya. Kita angkat pertanyaan dari pesan singkat atau dari telepon. Sudah masuk Bapak Ashraf di Jambi. Silakan Pak Ashraf. Naam Pak Ashraf. Baik, sepertinya terputus. Untuk Anda yang akan bersoal jawab, silakan bisa hubungi kami. Nah, ada pertanyaan sebelumnya dari pesan singkat. Ya Syekh, nama saya adalah sebagaimana nama bintang, yakni Aries. Apakah harus diganti ya Syekh untuk menghindari adanya larangan untuk terhadap ilmu nujum ini? Terima kasih ya Syekh. إذا كان لا يصحب ذلك اعتقاد لا أدري عن ذلك، لكن إذا كان لا يصاحب ذلك اعتقاد ومجرد اسم، فالتسمية بنجم أو شمس أو هذا ما لا بأس به، لكن إذا كان يصحب ذلك اعتقاد أو تعرف أن هذا مصاحب لعقيدة فتجنب ذلك. Saya menjelaskan tentang nama tersebut ya, kalau ternyata sekedar nama bintang dan tidak disertai dengan akidah, maka hukumnya boleh-boleh saja. Seorang menamakan dirinya dengan rembulan atau menamakan dirinya dengan benda-benda langit, dengan rembulan, dengan matahari, dengan bintang, pada hukum asalnya adalah boleh selama tidak disertai dengan keyakinan-keyakinan tertentu. Akan tapi jika disertai dengan keyakinan tertentu maka hal ini tidak diperbolehkan. Baik, terima kasih kami ucapkan. Untuk selanjutnya kita angkat dari pertanyaan seorang ibu di Sumatera Utara. Silakan Ibu. Ya, halo Ibu. Iya. Ya, silakan ke pertanyaannya Ibu. Gini ya Ustadz, di kampung saya itu kan orang-orang suka kalau mau menikah, entah mau buat rumah, entah pindah rumah, selalu tanya ke orang tua. Jadi apa itu dibolehkan? Karena katanya kalau nanti nggak tanya orang tua, nggak tanya hari yang bagus itu bisa dapat musibah, entah apa. Jadi orang tuh pada meyakini gitu. Apa itu termasuk perbuatan syirik atau gimana? Atau memang dibolehkan? Baik, terima kasih Ibu. Terima kasih. نعم هذا باطل إذا كان يعني يعتقدون في بعض الأيام أن فيها نحس أو بعض الأيام فيها يتشائمون منها ويسألون بعض كبار السن من أجل أن يحددوا لهم أيام سليمة بزعمهم، لا شك أن هذا باطل. وقد مر معنا من الأبواب ما يتعلق بالنهي عن مثل ذلك، التشاؤم بأيام أو بشهور أو بأسابيع، وإنما يحددون الوقت المناسب لهم من حيث تيسر اجتماعهم فيه والتقائهم فيه ونحو ذلك. Saya menjelaskan jelas ini perkara yang batil ya, yaitu mengkait-kaitkan nasib sial dengan hari tertentu, dengan bulan tertentu, dengan minggu tertentu ya, dengan bertanya kepada orang-orang tua kalau
tidak ditanya nanti khawatir terkena musibah atau hari sial, nasib sial, maka ini adalah semuanya kebatilan. Dan telah kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan yang lalu tentang larangan-larangan meyakini adanya hari-hari sial atau bulan-bulan sial atau minggu-minggu sial. Tetapi caranya bagaimana? Caranya kita rapat kemudian kita menentukan hari yang dimana kita mudah untuk berkumpul tanpa meninjau sial-sialnya, enggak ada. Dan sekedar kita tentukan hari baik dari sisi apa? Dari sisi kita mudah berkumpul untuk melaksanakan walimah atau akad nikah, bukan karena sial atau untungnya. Terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Demikian Ibu. Kita angkat dari pertanyaan masih dari penelpon, ada Ibu Eni di Medan, Sumatera Utara kembali, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silahkan Ibu ke pertanyaannya. Iya. Ini saya mau nanyakan, pada Jumat yang lewat rumah saya berdekatan dengan masjid. Waktu itu ada khutbah masjid, ustadznya mengatakan begini, hafalkan ayat surat Al-Kahfi ayat 1 sampai 10. Yang mau saya tanyakan, ayat 1 sampai 10 itu saya kurang jelas apakah yang dari permulaan atau yang terakhir dan baik, manfaatnya sekalian. Iya, baik. Terima kasih Ibu atas interaksinya. Nah, هذا ورد في صحيح مسلم وأن ذلك عصمة له من الدجال، ويكون الحفظ من أوائل السورة العشر الآيات الأول من سورة الكهف، وتكون عصمة بإذن الله سبحانه وتعالى من الدجال. Kata Syekh bahwasanya dalam hadis yang sahih dalam Sahih Muslim bahwasanya barang siapa yang menghafal 10 ayat dari Al-Kahfi maka dia akan dijaga oleh Allah dari bahaya Dajjal, yaitu kita hafal 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi maka dia akan terjaga dari Dajjal. Nah, terima kasih atas jawabannya. Kita angkat dari pertanyaan pesan singkat dan pertanyaan terakhir di sore hari ini. Ya Syekh, mohon nasihatnya. Saya sering bermimpi sebelum melakukan sesuatu pekerjaan atau pergi ke suatu tempat, dan hal tersebut selalu benar. Mohon nasihat ya Syekh, sikap saya terhadap mimpi-mimpi yang saya alami. Terima kasih. La adri. Kata Syekh, beliau tidak tahu. Nakhtim. Terima kasih atas jawaban yang Syekh sampaikan, dan pertanyaan tadi adalah pertanyaan penutup. Kami mohon ikhtitam dari pertemuan kita. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا أجمعين لكل خير وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لرضاه إنه سميع قريب مجيب وصلى الله وسلم على عبده ورسول نبينا محمد وإلى لقاء آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Di penghujung pengajian kita, Syekh berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, pemilik arsy yang agung, agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita petunjuk untuk melakukan segala kebajikan, dan agar Allah menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, dan agar kita bisa mengamalkan apa yang telah kita ilmui, dan semoga Allah senantiasa memberikan taufiknya dan kita bisa meraih keridhaannya. Demikianlah apa yang bisa kita sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.